ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമലാദാസ് എഴുതിയ ഇൻ ലവ് എന്നൊരു പോയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഷോർട്ട് പോം. ഇൻ ദിസ് പോം വി ക്യാൻ സീ ദ തീം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ് ഫോർ ലവ്. ആസ് യൂഷ്വൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദ ഓതർ Kamala Das. I know that Kamala Das, one of the most important women writers in Indian English, and I know that you are very familiar with Kamala Das and his works, and she is known as confessional poet. It means her works, most of her works are in the mode of confessional or confession. The word meaning of confession is Kumbhasaram. Okay, what is the speciality of confession? Confession is the process of revealing all deeds and misdeeds that have done by us in front of a person. The person may be our friend, our father, or priest, or anyone. So the confession means it is a kind of open speak. അതായത് കൺഫെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുംഭസാരം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒരാളോട് തുറന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൺഫെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുംഭസാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലൊക്കെ ആളുകൾ, മതവിശ്വാസികൾ പള്ളിയിലച്ഛൻ്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് കുമ്പസരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവരൊന്നും മറച്ചു വെക്കില്ല, എല്ലാ കാര്യവും അവർ തുറന്ന് സംസാരിക്കും. This kind of writings is known as confessional writings. So Kamala Das is a confessional writer. Then her works have been translated into various languages or many languages like French, Spanish, Russian, German and Japanese. So it means her works are that much important in English literature. And she has won many awards such as Sahitya Akademi Award, Vailar Award, and she nominated for the Nobel Prize for Literature in 1984. The poem In Love contained in Summer in Calcutta. So Summer in Calcutta is a poetry collection written by Kamala Das. So In Love is a piece from the collection Summer in Calcutta. And I already mentioned that most of her works deals with or theme out that the quest for love. So love is the major theme in her poetry. Actually, we know that love is a beautiful emotion, and it is very fantasy like. But here Kamala Das seeks for love or search for love from her husband. Actually, she needs real love or pure love from her husband, but she couldn't get that kind of love from her husband. In fact, her husband had used Kamala Das for only for physical love. But actually, Kamala Das need pure love, but she couldn't find that kind of love from her husband. So that dissatisfaction she beautifully or very cunningly explains throughout this poetry. Let's move to the detailed summary of this poem. After that we have to discuss the themes. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിംസ് വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻസ് of what does the burning mouth of sun burning today's sky remind me? Oh yes, his mouth and his limbs like pale and carnivorous plants reaching out for me, and the sad lie of my unending lust. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ കമലാദാസ് കൽക്കട്ടയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ്. സോ കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആദ്യം പറഞ്ഞു സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന പോയട്രി കളക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഇൻ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന പോയം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ സമ്മർ ഇൻ കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു സമ്മർ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയ പോയട്രി ആയിരിക്കാം. എനിവേ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻസിൽ കമലാദാസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഓഫ് വാട്ട് ഡസ് ദ ബേണിംഗ് മൗത്ത് ഓഫ് സൺസ്. അതായത് നല്ല വേനൽക്കാലമാണ്. സോ ഷീ പോർട്രേറ്റ്സ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് സൺ.
അതായത് സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു ഇമേജ് ഈ ഒരു കവിതയിൽ കമലാദാസ് പോർട്രേ ചെയ്യാണ്. അതായത് സൂര്യൻ്റെ ചൂട്, ബേണിംഗ് മൗത്ത് ഓഫ് സൺ മീൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സൂര്യൻ്റെ ബേണിംഗ്, കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ചൂടിനെയാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ദിസ് ഹോട്ട് ഓഫ് ദിസ് റിമൈൻസ് ദാറ്റ് ദ ഹോട്ട് ഓഫ് ഓർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ്സ് മൗത്ത്. അതായത് അന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് കത്തിജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ ചൂട് എന്താണ്, തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മൗത്തിനെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് കമലാദാസ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് പോയിട്രി ഷീ റിവീൽസ് ദ സെക്ഷുവൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ബൈ ദ വേർഡ് മൗത്ത് ഓർ ത്രൂ ദ വേർഡ് മൗത്ത് ഷീ മീൻസ് ദാറ്റ് the temperature or the hot that she had experienced or that she had felt while she had sex with her husband. The next lines, his limbs like pale and carnivorous plants reaching out for me and the sad lie of my unending lust. These lines portrays the image of Kamala Das and how she was lying on that bed. It means while they had sex, Kamala Das was lying under the legs of her husband and his limbs looks like a carnivorous plant. Carnivorous plant means ഈ മരവാഴ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിൽക്കണ്ണിയൊക്കെ അല്ലേ, അതുപോലെയുള്ള സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതുപോലെ ഒരു ഇത്തിൽക്കണ്ണി പോലെ തൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാല് പടർന്ന് കിടക്കായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് or what is the speciality of carnivorous plant? Do you know that? ഈ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? അതായത് ഇത്തിൽക്കണ്ണി, മരവാഴ പോലുള്ള സസ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ മരങ്ങളിലായിരിക്കും ഇത് പറ്റിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടാകാം. എന്ത് ചെയ്യും, ആ മരങ്ങളിൽ പറ്റിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടായിട്ട് ആ മരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഊറ്റിയെടുത്ത് നശിപ്പിച്ച് കളയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്തിൽക്കണ്ണി പിടിച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളൊന്നും അധികം വളരില്ല, അവയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടിപ്പോവാറുണ്ട്. സോ ഹിയർ Kamala Das says that her husband is similar to carnivorous plant because he is lying on her body to make sexual relation. Throughout this sexual relation she will be like a victim of carnivorous plant. അതായത് ഈ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ് പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും, അതുപോലെയായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കമലാദാസിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ വെറും ഒരു ഫിസിക്കൽ ലവിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ കഴിയും. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്, വേർ ഈസ് റൂം എക്സ്ക്യൂസ് ഫോർ ഈവൻ നീഡ് ഫോർ ലവ്, for isn't each embrace a complete thing, a finished jigsaw? When mouth on mouth I lie, ignoring my poor moody mind, while pleasure which deliberate gaiety trumpets harshly into the silence of the room. At noon I watch sleek crows flying like a person on wings. At the end night from behind the Burdwan Road, the corpse bearers cry ball hurry ball, a strange lazing of for moonless nights while I walk the veranda, sleepless, a million questions awake in me, and all about him and the skin communicated thing that I dared not yet in his presence call our love. ഈ ഒരു ലൈൻസിലൂടെ കമലാദാസ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമലാദാസിനെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു സെക്ഷൽ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ലവ് മാത്രമല്ല കമലാദാസ് ആക്ച്വലി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് കമലാദാസ് ഇൻസിസ്റ്റഡ് ടു ലൈവ് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് വിത്തൗട്ട് എനി ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. ഷീ ഹാഡ് ടു ലൈവ് വിത്ത് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഇഗ്നോറിങ് ഹെർ വിഷസ്. Her wish was to make a pure love with her husband, but she couldn't find those kind of love from her husband, and that feelings or that experience disappointed her mind. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവളിങ്ങനെ ബെഡിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ പുറത്തൊരു ക്രോനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു കാക്കയെ കാണുന്നുണ്ട്. സോ അത് പറന്ന് പോകുമ്പോൾ
അതിനെ ഒരു ബാഡ് ഒമനായിട്ടാണ് പോയിറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത്, അതായത് ദുശകുനമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ചിറകിൽ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ചിറകുമായിട്ട് അത് പറക്കുന്നതായിട്ട് പോയിറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പോയിറ്റിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മൈൻഡിനെയാണ്. കാരണം താൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ചുറ്റും കാണുന്നതിനെയെല്ലാം ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മൂഡിൽ എടുക്കുകയാണ് പോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ ബേർഡൗൺ റോഡ്, അതായത് ബേർഡൗൺ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കട്ടയിലെ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ പേരാണ്, ബേർഡ്വാൻ. അപ്പോൾ ആ റോഡിലൂടെ കുറേ ആളുകൾ ബോൽ ഹരി ബോൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവർ ഡെഡ് ബോഡീസ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. സോ നമുക്കറിയാലോ, ഇപ്പോൾ ഡെഡ് ബോഡി ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളായാലും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയാലും മുസ്ലിംസ് ആയാലും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ മന്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ. സോ കൽക്കട്ടയിൽ ബോൽ ഹരി ബോൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ, ക്യാരിയേഴ്സിനെ കമലാദാസ് കാണുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഈ ഡെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതായത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഇതൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിറ്റിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥേനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ അന്ന് രാത്രി തന്നെ കൽക്കട്ടയിലെ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിലൂടെ സ്ലീപ്ലെസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, താനിങ്ങനെ ഈ വരാന്തയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മൈൻഡിലൂടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ആരെക്കുറിച്ചായിരുന്നു? തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ദെൻ അവസാനത്തെ ലൈൻസിൽ ഒരു സ്കിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്കിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് തിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലവ് ആണ്. അതായത് കമലാദാസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലുള്ള പ്രണയമല്ല തനിക്ക് തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത് വെറും ഒരു ഫിസിക്കൽ ലവ് മാത്രമായിരുന്നു. സോ ഷീ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി ബിക്കോസ് ഷീ ക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്യുവർ ലവ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോയിട്രിയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇതിൽ മേജർ ടേംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റും പിന്നെ സ്കിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ലവുമാണ്. അപ്പോൾ കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെയുള്ള ചെടികളാണെന്ന്. പിന്നെ വേറെ ടൈപ്പ് ചെടികളുണ്ട്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്റ്റിനെയൊക്കെ പ്രാണികളെയൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന ചെറിയ തരം ചെടികളുണ്ട്. അതിനെയും നമുക്ക് കാർണിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ദീസ് ആർ ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻ ലവ് ബൈ കമലാദാസ്. സോ ദെൻ ഈ ഒരു പോയിട്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് വുമൻഹുഡ്, അതായത് സ്ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്യുവർ ലവ് ആണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് പോയിറ്റിന് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വരുന്ന തീം മെയിൽ ഡൊമിനേഷനാണ്, അതായത് പുരുഷാധിപത്യം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മേജർ തീംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ UG ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അനോട്ടേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. മൊത്തത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. സോ സമ്മറി എഴുതി വെക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള തീംസും പിന്നെ നമ്മുടെ കൺഫെഷണൽ പോയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എക്സാം എഴുതുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു.